श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही माटीर महाकवि सची राउतरायंकर उपरे डॉक्टर रवींद्र नारायण महाराणांकर स्वतंत्र उपस्थापना, कविता पृष्ठरे कवयित्री चिरश्री इंद्र सिंहकर कविता, गल्प पृष्ठरे गाल्पिका हिरणमयी मिश्रंकर गल्प एवं स्मृति पृष्ठरे पंडित रघुनाथ मुर्मू। एथर संपादकीय। जीवनर चलापथरे मनीष तार समस्त प्रतिबंधक को प्रतिहत करी नुआ बाटटीए काढ़ी थाए। आगकू आगकू निरंतर भावे चली थाए। तार रास्ता केबे भी सहज न थाए, किंतु तार ई निरवच्छिन्न यात्रारे से परिचित होइथाए असंख्य स्वर सह। जेउ स्वरर स्वाक्षर एते स्पष्ट थाए जे जहा केबे प्राण को आंदोलित करे तो केबे अभिभूत। एई अनुभूति गुड़िक अंतरात्मा को जाबुड़ी धरे। असहाय होई पड़ी थाए मनीष, अपेक्षा करी थाए सेई समय को जेउ निरोड़ा मुहूर्तरे सेई भावना गुड़िक चित्रित होई जिवो कानभास उपरे, पुणी शब्द होई कहि उठिबो केते जे अकुहा कथा, रूप नेब केते जे गल्प, उपन्यास, काव्य, पुणी कविता। सृजनीर सेई मधुर स्पर्शरे मधुक्षरा होई उठिबो वसुंधरा। एई प्रवहमान सृजनीर धारा निरंतर भावे जीवनर मरुप्रांतरे मानविकता को उज्जीवित करी रखिबो, अमृतर आस्वादन निमंते अंतरात्मा को उन्मुक्त करिबो। साहित्य पत्रिकार प्रथम अर्घ्य स्वतंत्र उपस्थापना माटीर महाकवि सची राउतराय। आलोचना करुछंती डॉक्टर रवींद्र नारायण महाराणा। सुंदर मो जन्म भूमि, सुंदरता सागुआ बन, सुंदरता पहाड़ नई, सुंदरता पहाड़ नई। गाँवर एभली मनोरम दृश्य को जी अविकल भाव संगीत मन छुआ कर आंकी पारती सी होउचंती आमर प्रिय आधुनिक कवि पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय। सच्चिदानंद राउतराय नामटी उच्चारण हेला मात्रे प्रत्येक मनीषंक मने पड़ जाए तांको पल्लीश्री कवितार से लोभनीय अंशटी जेउंटी से लिखिथिले, छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी, छोट मोर गाँटी। कवि सच्चिदानंद बहु पूर्वरु तांको स्कूल मैगजीन पंचामृतरे कविताटीए लिखि निजको कवि भाव में जाहिर कर सारी। मात्र 1931 मसीह तांकर प्रथम कविता पुस्तक पाथेय तांकु कवि हेबार अजस्र गौरव आनी देइथिला। मात्र समयक्रमे से कम्युनिस्ट चिंताधारा सहित एकात्म होई उठिचंती। रोमांटिक कविता परिवर्ते से लिखिचंती विप्लवात्मक कविता, जहाको आमे प्रगतिशील कविता बोली कहूछु। एही पर्यायर कविता मानक भितरे रहिछि अभियान, रक्तशिखा बा बाजीराउत परी तांकर अत्यंत शक्तिशाली कविता मान। मात्र 1947 मसीहा बेलू कवि पाश्चात्य कवितार काव्यचेतना सहित परिचित होई सेही मर्मरे कविता लिखिलेनी। तांकर सेही नूतन आभिमुख्यरु जन्मनेला पांडुलिपि नामक एक कविता संकलन। पांडुलिपिर प्रतिमा नायक बा अलका सान्याल कविता हेउ बा तार नांदीमुख हेउ बा परवर्ती काल तांकर कविता 1962 नूतन कवितार भूमिका रूपी दीर्घ पृष्ठबंध ओडिया कविता को एक नूतन मोड़े गति कराइदेला। एणिकी ओडिया कविता हला संपूर्ण आधुनिक कविता। एणिकी कवितार भाषा होईगला मिथ, प्रतीक और चित्रकल्पमय। कनकनिया सकाळ बाहरे मातिची झड़ साई साई, प्रचंड चैत्र आसे आंब कसी महक बिछाई बा नरम आंगुठीर छुआ आदिर प्रयोग पाठकर प्रतिटी इंद्रिय को चलचंचल करदेला। प्रतीक तो गोटे कथा कहब, हेले आउ गोटे कथार अर्थ प्रकाश करिवो। हेले सबुठारु बलिष्ठ हेउची मिथ। पौराणिक आख्यानर आधार रे आधुनिक चेतना को बुझाजिवो, जेमिति कविंक शिशुपाल कविता। सबुठारु बड़ कथा हेउची से कविता पई केबे छलनार आश्रय नै नाहंती। से निज कविता संपर्क रे कहिसंती, जे व्यथा बाजिछि बुके मनीषर अपमान छुई, ताकुई देइछि बाणी कहिछि से साधारण कथा, भाषार कपट चाले रचि नाही माया जाल तथा, भाषार कपट चाले रचि नाही माया जाल तथा। पल्लीश्री रे से गाँवली जीवन को भल पाइथिला बेले भानुमतीर देश रे शहरी जीवन जय यात्रा को उल्लेख करिसंती। छंदमय कविता ठारू आरंभ करी से लिखिचंती छंदहीन कविता,
ଭଜନ ଜଣାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ କବିତା, କବିତା 1962, କବିତା 1969 ପରି ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ କବିତା, ଏପରିକି କବିତା 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସବୁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପିତୃପୁରୁଷ ବା ମାଟିର ଦ୍ରୋଣ। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର କବିତାର ଇତିହାସ ହିଁ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସ। ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମାଟିର ମହାକବି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନରେ ସେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ଯେ ଯିଏ କେତେ ଯେ ମରେ, ମରେ ନା ଖାଲି କାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ନଥାଉ ତାର ନାଟି, ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ, ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି, ନିଆଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ କା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। 1987 ମସିହାରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରର ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶ। ମୋର ପ୍ରାଥମିକ କବିତା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷର ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ ଧନିକର ଅତ୍ୟାଚାର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମୋର ପାଥେୟ ପ୍ରଥମ କବିତା ବହି 1931 ମସିହାରେ ମୋତେ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ କବିତା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା এই ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ମାନବିକତାର ପୀଡ଼ନ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ମଣିଷ ଉପରେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନାଚାର ଏହିସବୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବୟସରେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋର କେତେକ କବିତା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲିଖିତ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ପେନ୍ କବିତା ମୋର ମନେ ହୁଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିଗ୍ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମୋର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶୈଳୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଏବଂ ମୋ ଲେଖା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ରକୀର୍ବ ଉପନ୍ୟାସଟା ହିଁ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ଯେମିତି 1934ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଲି ବନ୍ଦୀର ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ଏହିସବୁ କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ କବି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଛାଡ଼ି ସୌଖିନ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବତା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ସହକାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବ ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେମିତି ଦୀର୍ଣ୍ଣ ବୁକୁର ସ୍ପନ୍ଦନୁଜାତ ଆରେରେ ସର୍ବହରା କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀର ବନ୍ଦନା, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କବିତା ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସବଳ ବାସ୍ତବବାଦ ଏବଂ ବିପ୍ଳବବାଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ବାକଭଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ କାବ୍ୟିକ ଭଙ୍ଗୀର ସମନ୍ୱୟ ଘଟେଇଲା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆଣିକିରି ମୁଖ୍ୟ ଆସନ ଦେଲା। ତେଣୁ କବିତା କବିତା ଭାବରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଅନେକ ଅନରାଇମ୍ଡ କ୍ୟାଡେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଧୁନିକ କବିତା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସଙ୍ଗେ
କାବ୍ୟର ଆବେଗ ସଞ୍ଚାରୀ ସ୍ୱଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କବିତା। ପ୍ରାଚୀନ ବା ପରମ୍ପରାର ଯାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ସହିତ ନୂତନ ଭାବଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ସେନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକାଶ ହେବ ସେଇଭଳିଆ କବିତା ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ମୋ କବିତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବପ୍ରବଣତା ନାହିଁ। ଭାବପ୍ରବଣତା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଐତିହାସିକ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଧାରା ହିଁ ମୋର ମନେ ହୁଏ କବିତାକୁ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ଏଥର ଖୋଲିବା କବିତା ପୃଷ୍ଠା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ କବୟିତ୍ରୀ ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତାଙ୍କର କବିତା ମୋର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ କଳ୍ପନାରେ। ମୋର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ କଳ୍ପନାରେ ସଜାଏ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ତବକ, ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ରଚେ ମୁଁ ତୋର ଆରାଧନାର ସ୍ତବ। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଜଳଧୀର ନୀଳ ପଖଳା ତରଙ୍ଗାୟିତ ତୋର ଚରଣ ରେଖା, ମୋର ଶିଖରତମ ଶିଶିର ଶିଳାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ତୋର ତିନି ରଙ୍ଗର ବିଭୂତି ଲେଖା। ସବୁଠୁ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଆଙ୍କେ ମାନଚିତ୍ର ତୋର, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଚରିତ ଗାଏ ତୋ ଇତିହାସର। ଆକାଶ ଅଲ୍ୟଳ ପଣ ଧରି ଛାତି ଭିତରେ ମୋର ବହୁଥାନ୍ତି ନଦ ନଦୀ ବୈତରଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବାରିପାରେ କେଉଁଠି ପାଦ ଥାପିଛି ତୋର ଦୁରାଗତ ପରମାଦ। ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଜନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ତୋର କଲ୍ୟାଣିଆ ନାମ, ତୁ ହିଁ ମୋର ବିଶାଳତମ ପୂଜାସ୍ଥଳ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାବନ ଧାମ। ମୋର ସବୁଠୁ ଉଦାସୀ ସଞ୍ଜରେ ତୁ ମୁଠାଏ ତାରା ଫୁଲର ମହକ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁ ଶୁଣିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ତୋର ସପର୍ଯ୍ୟାର କୁହୁକ। ମୋର ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧାର ଦିନରେ ଦିଗବାରିଣୀ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ପରିଚୟ ତୋର ବରାଭୟ ଆଶ୍ରୟରେ। ତୃପ୍ତ ମୁଁ, ବ୍ୟାପ୍ତ ମୁଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ, ବିହ୍ୱଳ ମୁଁ, ବ୍ରତଧାରୀ ତୋର ଜଣେ ସେବକ ସନ୍ତାନ, ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ପରିଚୟ। ମୋର ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧାର ଦିନରେ ଦିଗବାରିଣୀ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ପରିଚୟ ତୋର ବରାଭୟ ଆଶ୍ରୟରେ। ତୃପ୍ତ ମୁଁ, ବ୍ୟାପ୍ତ ମୁଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ, ବିହ୍ୱଳ ମୁଁ, ବ୍ରତଧାରୀ ତୋର ଜଣେ ସେବକ ସନ୍ତାନ, ମୋର ଗୋପନତମ ଅଭିଳାଷରେ ତୋର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ବେଶ, ମୋର ଗହନ ନିଦର ଗହୀରରେ ତୋର ଆଲୋକିତ ଦଶ ଦିଶ। ତୋର ଜନଗଣମନ ଗାନରେ ମୁଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକ ବିନୀତ ବିଭୋର ସ୍ୱର। ମୁଁ ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଚିରକାଳ ଲୋଡୁଥାଏ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି ତୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଶାଖାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପବନ, ଭାତହାଣ୍ଡି ତଳେ ଜଳିବାକୁ ଥିବା ନିଆଁ, ବସୁଧାକୁ କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁପଣ, ବାଲିର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମରୁଝର। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି, ତୋର ଜନଗଣମନ ଗାନରେ ଏକାକାର ମୁଁ ଏକ ବିନୀତ ବିଭୋର ସ୍ୱର, ଏକାକାର ମୁଁ ଏକ ବିନୀତ ବିଭୋର ସ୍ୱର। ପତ୍ରିକାର ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗାଳ୍ପିକା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ମାର୍ମିକ ଗଳ୍ପ ଶେଷ ଚିଠି। ମଧୁଛନ୍ଦା ସେଜ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଦୀର୍ଘ ଏଇ ଦିନ ସବୁ, ଏକାକିତ୍ୱର ସମୟ ଏମିତି ଲମ୍ବିଯାଏ। ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ରାତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି କେବେ ତାର ଏଇ ଏକଲାପନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନଥିଲା ଶବ୍ଦର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ। କେତେ ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସବୁ, ହେଉ ପଛେ ହାତରେ ଧରୁଥିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ଟିରେ। କେବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସୁଥିଲା। ଡାକବାଲାର ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟିକୁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ତା ଘର ପାଖରେ। ଚିଠି ଆସିଛି ମା, ଚିଠି। କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ? ରାସ୍ତା ଆରପଟରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଣୀରୁ, ଅନତି ଦୂରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାରୁ, ନା ତା ଭିତରୁ? ଏଇ ତ ସେ ଡାକ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେ ଦିନରୁ। ଅଥଚ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ତା ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଗହଳିର ସମୟରେ ବି ଚିଠି ଆସୁଥିଲା। ଚିଠି ଆସୁଥିଲା ଚାକିରି ପରେ ଦୂର ସହରରେ ଥିବା ବାପାଙ୍କଠୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଠୁ, ତାପରେ ନୂଆ ବାହାଘର ବର୍ଷ ସବୁରେ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ।
ପୁଣି ସମୟକ୍ରମେ ଦୂର ସହରରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ପୁଅଠୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଚିଠି ବି ଆସୁଥିଲା ଶାଶୁଙ୍କଠୁ, ଯାହା ସେ ଘରର ଚାଷ କାମ ବୁଝୁଥିବା ବଇଁଶୀର ଛୋଟ ପୁଅ ହାତରେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ଲେଖେଇ ପଠଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ସେ ଚିଠିର ଶବ୍ଦ। ମାଣ ବସିବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର, ଦିନେ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଆସି ବୁଲିଯିବୁ। ନହେଲେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବାରମାନିଆରେ ସରୁଧାନ ହେଇଛି, ଚାଉଳ କରି ରଖିଥିବି, ଆସି ନେଇଯିବୁ। ମୁଗ ଛୁଇଁ ଖାଇବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ। ବାପା ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମନ ଦେଇ, ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ହେଲେ ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣିଦେବି, କଲେଜ ଯିବୁ। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ସତକୁ ସତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନ ଦେଇ, କଲେଜ ବି ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ଫେରିବା ପରେ ମାର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଚାକିରି କରିବ ଭାବିବା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆସିଗଲା କୋଳକୁ। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବଡ଼ ହେଲା। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଚିଠି ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ। ପୁଅ ବି ତାର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପାଇଁ ବିକଳ ହୁଏ। ଆର୍ମି ଚାକିରିରେ ସୀମାରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚେ ମା, ଆଉ ସେ 15 ଦିନ ଯାଏ ତୋ ଚିଠି ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମୁଁ। ତୋ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପଢ଼ିଦେଲେ ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ସବୁ କଷ୍ଟ କମିଯାଏ। ତୁ 3-4 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିପାରନ୍ତୁନି ମୋ ପାଇଁ, ପୁଅ କହେ ଫୋନରେ। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ସତକୁ ସତ 3-4 ଦିନରେ ଥରେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ପୁଅ ପାଖକୁ, ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର ପରେ ବୋହୂ ପାଖକୁ। ସେ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଝିଅଟା କ'ଣ କମ୍ ଗେଲବସର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କେତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ତା ପାଖକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର। ଚିଠି ପାଇ ସେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲା କେତେ କଥା। କେବେଠୁ ଅବସର ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା ପୁଅ। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ହୃଦଘାତରେ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରଠୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ବୋହୂ। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 16 ପୁରି 17 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 70 ବର୍ଷ ପୁରିଥାନ୍ତା ଏ ବର୍ଷ ପୁଅକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ହିସାବ ସେ ଥରକୁ ଥର କରୁଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଚିଠି ସବୁ ସେଇ ଦସ୍ତା ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୋଲୁଥାନ୍ତି, ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟାରରେ ଏକମାତ୍ର ଚାବି ଏ ଦସ୍ତା ବାକ୍ସର। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା। ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ଚରିତ୍ର, କେତେ ସମୟ ଓ କେତେ ଦୃଶ୍ୟ ସହ। ନୂଆ ବାହା ହେଇ ଗାଁରେ ବୋହୂପଣିଆ କରିବା ସମୟରେ କାମର ସହରରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦତ୍ତ ଦେଇଥିବା ଚିଠି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେବେ କେବେ ପୁଅ ଦେଇଥିବା ଚିଠି, ଅଚାନକ ଉପହାର ସହ ବୋହୂ ଦେଇଥିବା 2-4 ଧାଡ଼ିର ଚିଠି, ପିଲାଦିନେ ବାପା ଦେଇଥିବା ଚିଠି, ସବୁ ଥାକ ଥାକ ହେଇ ସଜଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସାହାରା, ସମ୍ପତ୍ତି। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ସ ଖୋଲନ୍ତି, ସେଜସାରା ନିଜ ଚାରିପଟେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଚିଠି ସବୁ। ପୁଣି ପଛ ଦିନ ସବୁ ସତେଜ ହୁଏ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୁଅ ବଡ଼ ହୁଏ। ଦେବଦତ୍ତ ଏକୁଟିଆ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିବା ସମୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ମନକୁ ଆସେ। ବାପାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବରଠୁ ବୋହୂ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଏ କେତେ କଥା ଶୁଭେ କାନ ପାଖରେ। ପୁରା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଆଖି ଆଗରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିଠି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଏମିତି 3 ମାସ ହେଲା କେବେ କେବେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏ ମେସେଜ, ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଭାବିପାରିନଥିଲେ କି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ କିଏ ଏମିତି ମେସେଜ। ଛନ୍ଦା, ଶୁଣିଲି ତମେ ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଏକୁଟିଆ ଅଛ। ମୁଁ ବି ଏକା। ପୁରା ସୁନସାନ ଘର ମୋର। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଳେ ନାଁଟି ଆସିଥିଲା କେତେ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ପକେଇଲେ, ଏତେ ଭୁଲିବା ଓ ମନେ ରଖିବାର ଅସଂଖ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ମୁହଁ ଲିଭିଗଲାଣି ମନର ଆଇନାରୁ। ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର। ଏତେ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ହେବା କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ? ତଥାପି ଜୀବନକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ଯାଏ କେମିତି ମନେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁହଁ, ଚେହେରା, ସେ ଖଦଡ଼ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ କାନ୍ଧରେ ଓହଳିଥିବା ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ୍। ସେଇ ଥରଟିଏ ତ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅବଧି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଦୋହରାଇଥିଲେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଚାପରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳକୁ କନ୍ୟା ଦେଖା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜାତକ ମେଳ, ଲଗ୍ନ ଧରା, ଏମିତିକି ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। 2 ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆୟୋଜନ ସରିଯିବା ପରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଦେଇ ଡକେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲର ଖେଳଛୁଟି ବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା କଥା ଜଣେଇ ସାରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେବାକୁ। କହିପାରିବେ ସେ ଯେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଦ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଲାନି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଗରେ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି ସେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଦିନେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଥା। ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ତମ ବାପା ଫେରେଇ ନେଇ ନଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଦେଇଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୁଦି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଦ୍ରେ ଅଚଳ ରହିଥିଲେ ତମ ବାପା। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ନଥିଲା।
କେବଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପାତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ଦେଖି ମଧୁଚନ୍ଦାଙ୍କର ବାପା ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି 70 ବର୍ଷ ତଳର ପୃଥିବୀରେ ଏସବୁ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ। ବିବାହ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟି ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ସେ? ସ୍କୁଲ ସାରି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବରଖୋଜା ଓ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ସଂସାର। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୁହଭର୍ତ୍ତି ଆଖି ଓ ଫେରିଯିବା ବେଳର ସେ ଅଭୟବାଣୀ, କେହି କିଛି ବି ଜାଣିବେନି, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପାଠ ପଢ଼, ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ ମଧୁଚନ୍ଦାର। ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ? ମୋବାଇଲର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେ। କେବେ କେବେ ଆଖିକୁ ତ, କେବେ ମୋବାଇଲକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ଶାଢ଼ୀର ପଣତରେ। 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଥର ମେସେଜ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ। ଆଉ ସେ ମେସେଜ ସବୁ ବେଶ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, 4 ବା 5 ଧାଡ଼ିରେ ସୀମିତ। ସେସବୁର ଉତ୍ତର ବି ଫେରାନ୍ତି ମଧୁଚନ୍ଦା। ଦୂର ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଣା ସହରକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କାମ କରିଦେଉଥିବା ଲୋକଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଜଣାନ୍ତି। ଅଥଚ ଆଜି ମଧୁଚନ୍ଦାଙ୍କର ମନଟି ସତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକା ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି। ତମେ ଆସିପାରିବ ମୋ ଘରକୁ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଭବ ସବୁ ଛାତି ତଳେ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି। ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋବାଇଲ। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲେ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଲେଖି ବସିଲେ, ଜୀବନ ସିନେମା ନୁହେଁ। ସତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଫେରିଲା, ବୟସର ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ କ'ଣ? ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ବି ରହିପାରିବି। ଏକାଠି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମଧୁଚନ୍ଦାଙ୍କର ଛାତି ତଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲା, ଏକଥା ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ସାରିଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ। ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଫେରେଇଲେ ସେ ଥର ଥର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ତମେ କାଲି ଆସ। ତାପରଠୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଫୋନ୍। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ଟେବୁଲର ଡ୍ରୟରରୁ ପାନିଆ ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ। କେବେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ପକାଉଥିଲେ। ଏତେ ବୟସରେ ବି ବେଶ୍ ଚୁଟି ଅଛି, ଯଦିଓ କେବେ କେବେ 10-12 ଦିନ ଯାଏଁ ପାନିଆ ବାଜେନି। ଛୋଟିଆ ଘରଟି ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିବେ ଖୋଜିଲେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପାଖରେ। କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବାସନପତ୍ର, ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ, ଗୋଟିଏ ଖଟ ଛଡ଼ା ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ। ସରି ଆସୁଥିବା ଦିନ ସବୁକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନରୁ ହିଁ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେ। ଏ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷରୁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ, ନିଜର ଚଷମା କାଚ ପୋଛିଲେ, ଖଟ ପାଖରେ ଆଉଜା ବାଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ଓ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଚିଠି ଭର୍ତ୍ତି ଦସ୍ତାବାକ୍ସର ପିତ୍ତଳ ତାଲାକୁ ଖୋଲିଲେ। ବାହାରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷା। ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ହେବନି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଶୁଭୁଛି। ଶେଷ ଚିଠି ସେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ହଁ, ଏଣିକି ହୁଏତ ଟିକିଏ କମିଯିବ ଏକୁଟିଆପଣର ଭୟ। ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ଦିଶୁଥିବା କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ଏ ବର୍ଷା ରାତି ସରିଯିବା ପରେ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯେ ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମଧୁଚନ୍ଦା ଭାବି ହେଲେ, ଆଜି ଆଉ ଅତୀତକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେବେନି ସେ। ଏ ଚିଠି ବାକ୍ସକୁ ନେବେନି ସେ ନିଜ ସହ। ଥର ଥର କମ୍ପୁଥିବା ହାତରେ ସେ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ବାହାର କରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରିବାକୁ ବସିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତାଙ୍କର କେମିତି କରୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ବର୍ଷା ସୁଅରେ ଭସେଇବା ବେଳେ, ବା ଏମିତିକି ନିଜ ପୁଅର ପିଲାଦିନରେ। ଅଧା ଅଧା ଭଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ଠିକିରି ଭଳି ଦିଶିଲା କିଛି ଚିଠି। ସେ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଲେ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନା, ହେଲାନି ଜମାରୁ। କୋଉଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ କୋଉଠି ଚାପ ଦେଲେ କାଗଜ ଖୋଲିଯାଇ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭଳି ଦିଶିବ, ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେନି ସେ ଜମାରୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଲେ ବି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଏମିତିକି ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଆସିଥିବା, ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଭାଙ୍ଗ ଥିବା ଏ ଚିଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଏଥର ଚିରିଲେ ସେସବୁକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଥିଲା। ଝରକା ଖୋଲିଦେଇ ସେଇ ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ସବୁକୁ ସେ ଆରପଟେ ବହୁଥିବା ପାଣିର ସୁଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। କାଗଜର ଚିରା ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଘର ସାରା ଆଉ କିଛି ସେଜ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ମଧୁଚନ୍ଦା ଏଥର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ଖଟ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇଲେ। ରାତି ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା କି ସଙ୍କୋଚ କିଛି ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ। ବରଂ ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିଲା ଦେହ, ମନ ଓ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା। ଅସ୍ତରାଗର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧାର। ଅଥଚ ସେ ଅନ୍ଧାର ଆର ପାଖରେ ରେଣୁ ରେଣୁ ଆଲୋକ ଯେମିତି ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏଥର କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସରୁ ଧଡ଼ିର ପ୍ରିୟ ଖଦି ଶାଢ଼ୀ। କାଖରେ ଜାକି ଧରିଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ।
ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠ ଚେୟାରଟିରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ସକାଳର କଅଁଳ ଆଲୁଅ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଓ ସେତିକିବେଳେ ସେଠି ଗାଡ଼ିଟିଏ ଅଟକିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ଖୋଲି ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଇ ନହନହକା ପତଳା ଚେହେରାର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ତରୁଣଟି, ଯାହାକୁ ସେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଗୋପନରେ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ, ଯାହା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବାହା ହେବାକୁ। ସେ ଆସିଲେ ମଧୁଚନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମଧୁଚନ୍ଦା ବିଶ୍ୱାସରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ। ଏସବୁ ଜୀବନ ପରି ସତ ଥିଲା କି ଜୀବନ ପରର ସତ ଥିଲା, ଜାଣିବାକୁ ମଧୁଚନ୍ଦା ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲେ ସେଠି। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ମୃତିରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ 1905 ମସିହା ମେ ମାସର 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡବୋସଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତିଥି ହିସାବରେ ସେଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗୁରୁ ଗମ୍କେଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ, ପରମ୍ପରା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଲିପି ଅଭାବରୁ ଏହାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅନେକ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଏହି ମହାନ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 30 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲଚିକି ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1939 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଚିକି ଲିପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରଚିତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଦାଳଗେ ଧନ, ଖେରୱାଳ ବୀର, ବିଦୁଚାନ୍ଦାନ ଆଦି ନାଟକ ସାନ୍ତାଳୀ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଲଚିକି ଲିପିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇପାରିଛି। ଗୁରୁ ଗମ୍କେଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ଚିରନମସ୍ୟ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।